الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر کے اس سلسلے میں ہمارا یہ سلسلہ اب آگے سورۃ البقرہ جو دوسری سورہ ہے قرآن مجید کی پہلے پارے میں اس کی آیت نمبر 44 کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اسے شروع کر رہے ہیں. آج آیت بعد آپ نے سماعت کی، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ آیت پاک کا ترجمہ ہے. اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کریں گے انشاءاللہ. دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں، خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، سبسکرائب کریں، چینل کو عام کریں اور ثواب جاریہ میرے لیے اپنے لیے بنانے کا سبب بنے. یہ آیت پاک پچھلی آیتوں سے کچھ اس طریقے سے مربوط ہے، اس طریقے سے ملی ہوئی ہے کہ پچھلی آیات میں یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو ان برائیوں سے رکنے کا حکم دیا گیا جو کھل کر برائیاں تھیں. ایمان لے آؤ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، حق کو چھپاؤ مت، حق میں باطل کو ملاؤ مت. جو برائیاں تھیں صاف طور سے ان کو ظاہر کیا گیا، انہیں بیان کیا گیا پچھلی آیات میں. اس آیت میں اس برائی کا ذکر کیا جا رہا ہے جو بظاہر تو بھلائی نظر آتی ہے، در حقیقت وہ بھی برائی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ لوگوں کو ہم نیکی کا حکم دے رہے ہیں اور دکھنے میں تو یہ اچھا لگ رہا تھا کہ ایک بات کا حکم دے رہے ہیں اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں، اور یہ حقیقت میں برائی ہی تھی کہ خود اس نیک کام پر عمل نہیں کر رہے تھے. یہ کیا نیک کام تھا وہ اس کے آگے شان نزول میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اتأمرون الناس، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے رہی تھا. کیا معاملہ تھا؟ تو اس کے شان نزول میں یہ فرمایا گیا ہے کتابوں میں کہ جب میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے، اس سے پہلے یہودیوں کی بڑی عزت تھی. جو یہودیوں کے راہبین تھے، بڑے علماء تھے، بڑے جانکار تھے، ان کی بڑی عزت تھی. میں نے کئی بار عرض کیا یہ کتابوں سے کہ لوگ ان کو بہت مانتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے. اپنے تجارتوں میں سے، اپنی کمائی میں سے انہیں تحفے، تحائف، ان کی آمدنی میں سے ان کو حصہ دیا کرتے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو ان کو اپنی ساری آمدنی بند ہوتی ہوئی دکھائی دی. تب انہوں نے کیا کیا کہ دوہری چال چلتے تھے. ان کے جب حضور تشریف لائے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کے کچھ رشتہ دار تھے یہودی بھی جب تھے نا، مسلمان ہوئے نا شروع میں. صرف یہ نہیں تھا کہ مدینہ میں رہنے والے صرف عرب ہی مسلمان ہوئے، یہودی بھی مسلمان ہوئے. تو ان عالموں کے جو غریب رشتہ دار تھے نا، جن سے انہیں کچھ انکم نہیں تھی، جو ان کے سورس آف انکم نہیں تھے،
कुछ आमदनी नहीं थी, वो अगर इनसे आकर पूछते अब इन राहिबों से, इन आदिमों से, यहूदियों से कि हम मुसलमान हुए हैं, ये सही है या नहीं, अपनी किताब में तौरात में कुछ लिखा है कि नहीं इसके बारे में, तो उन गरीबों से क्या कहते हैं, अरे बिल्कुल सही है, यही मज़हब सच्चा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सही नबी है, सच्चे नबी, आखिरी नबी है, तुम इनके दामन में छोड़ना, ईमान पर कायम रहना, मुसलमान बनकर रहो। किनको कहते हैं, गरीबों को, कि जिनसे कुछ मिलना नहीं है ना उनको, जहाँ से कोई इनकम नहीं, उनको मुसलमान बने रहो, यानी पीछा छोड़ा कर लगे रहो। और जो मालदार यहूदी थे, जिनसे इनको इनकम हुआ करती थी, जिनसे कुछ आमदनी का ज़रिया था, तो उस आमदनी के चक्कर में उन मालदारों से कहते, अगर वो आकर पूछते कि जो कह रहे हैं तौरात में मोहम्मद की कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी कोई निशानी वगैरह कुछ है, कुछ बातें हैं, ये बोलते तौरात में लिखा हुआ है, कुछ है क्या? अरे हाँ कुछ बातें हैं, पर अभी हमें शक है, हम तहकीक कर रहे हैं, हम इसके बारे में मशवरा कर रहे हैं, थोड़ा रुको, अभी इतनी जल्दी मत करो, भाई मत करो, अभी फिर हमको पक्का यकीन हो जाने दो कि यही वो हैं जिनके बारे में हमारी तौरीख में लिखा हुआ है या नहीं। फिर बाद में बोल देते नहीं ये उनकी निशानियाँ कहीं और की है, कुछ है कुछ नहीं है, इस तरीके से टाल मटोल करके जिनसे इनकम थी उनको ईमान लाने से रोक देते थे, जिनसे इनकम हुआ करती थी उनको ईमान लाने से रोकते थे, और गरीबों को क्या ठीक है चलो तुम मुसलमान हो जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा अब ये भी था, सिर्फ यहूदियों में ही नहीं, मुशरिकीन, मक्का के जो मुशरिकीन थे और आसपास के जो मुशरिक, वो भी इनको मानते थे कि ये आलिम है, इल्म वाले हैं, वो भी इनसे मसाइल वगैरह पूछा करते थे। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया, तो मुशरिकीन भी, मक्का वाले भी हुज़ूर की हिजरत से पहले भी इनके पास जाकर पूछा करते थे कि भाई ये आए हैं हमारे यहाँ पे, मबूस होने का दावा कर रहे हैं, नबूवत का दावा कर रहे हैं, इनके बारे में क्या तुम्हारी किताब तौरात में, तुम कह रहे हो तौरात अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा किताब है, तो तुम बताओ तुम्हारी किताब में कुछ है या नहीं। बल्कि यहाँ तक भी लिखा है कि ये खुद मक्का वालों को ये बशारतें दिया करते थे, बशारतें देते थे कि अरे ऐसी ऐसी निशानी हमारे यहाँ पर हमारी किताब में लिखी हुई है, ऐसे नबी होंगे, ये नाम होगा, ऐसे भी, और वो तुम्हारे यहीं पर तशरीफ़ लाएंगे, बशारतें देते थे, पहले सच्ची बातें करते थे। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और इन लोगों ने पूछना शुरू किया, तो अब ये जल गए हसद में कि अगर बता दिया कि ये सच्चे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आखिरी नबी हैं, तो हमारा जो इनसे इनकम का ज़रिया है, जो कुरैश के जो मुशरिकीन हैं जो हमें तोहफे ताइफ दे रहे हैं, इनकम दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, समझ लीजिए हिसाब से, वो सब बंद हो जाएगा। मोहम्मद तो सब कुछ मिटा देंगे, वो सच्चे दिन को लेकर आ जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो अब ये हसद के मारे, जलन के मारे और अपनी उस इनकम के जाने के खौफ से इन्होंने उन तमाम मुशरिकीन से, यहूदियों, गरीब यहूदियों से, यानी लोगों से, तअमुरुन अन्नास, लोगों से नेकी का हुक्म करना बंद कर दिया। पहले ये था कि ईमान ले आओ, अब ये टाल मटोल। अच्छा, कहते भी किससे, जो गरीब थे, हाँ हाँ ठीक है ईमान ले आओ। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए ये आयत पाक नाज़िल हुई, इसका ये शान नुज़ूल बयान किया गया है कि पहले उन लोगों को नेकी का हुक्म करते हो, तअमुरुन अन्नास, खुद जो है अपने आप को भूल जाते हो। ये इस आयत पाक का शान नुज़ूल है, इसका तर्जमा है। उसके बाद में फिर काफ़ी तफसील से इसकी तफासिर में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस ऑडियो को यहीं पर रोकते हैं, मुख्तसर ही सही, सिर्फ शान नुज़ूल तक रखते हैं। इसके बाद शुरू करेंगे अगले
तमाम अल्फाज जो हैं उन पर कुछ बातें होंगी। इंशाअल्लाह परवरदिगार इसे कबूल फरमाए, मुझे और आपको समझ कर अमल करने की, याद रखने की तौफीक अता फरमाए, हमारे ईमान की सलामती करे, आमीन। बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रूर शेयर करें।